संयोग अटल धनता के पात्र श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी सतगुरां की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी वडभागे हाँ संध्या के दीवान अंदर जुड़ बैठ के सतगुरां की लाही बाणी रहराज साहब ने जाप सरवण कर रहे थे। आओ जिन्ना समा सतगुरु जी बख्शिश करते हैं पावन अमृत गुरबाणी दी अमृतमयी विचारों के नाल सांझ पाउण दा जरूर कल के दीवान में असीं दूजे पातशाह धन गुरु अंगद देव जी महाराज इन्हां ने इतिहास कुछ विषयों के उपर विचार की जिसदे विच आपां ने विचार की सी कि धन गुरु नानक देव महाराज जी को लैकर के 10वें पातशाह तक सतगुरां ने जो विचार हैं जो सिद्धांत हैं वो एक रहे हैं। ये नहीं भी कदे सिद्धांत बदले ने या विचार बदले। ब्रह्मांड अक्सर साझा किया जाता है कि जोत होगा जुगत साए शहकाया फिर पलटी। जोत गुरु नानक की रही है, शरीर बदलिया है, विचार हुई। वही विचार है जिहड़ी सतगुरां ने पूरे जगत संसार के अंदर जो लुकाई सी उन्होंने बख्शिश की। गुरबाणी का सब तो बड़ा सिद्धांत है अपने आप को सवारना। जिहड़ा जीवन मिलिया है गुरु मत को लेके इनू सवारना। कारण जिवें ये जगत दे विच आए तिवें तिवें संसार की जिहड़ी हवा है भावें वो विकारां दी है बुराइयां दी है वो इंसानी जीवन दे विच आई ते जीवन है जिहड़ा वो मलीनता वल चलिया गया। गुरबाणी दे नाल असीं उस मलीनता नूं धोना ताकि जीवन है जिहड़ा फिर निखार दे विच आवे ते उस आनंद की प्राप्ति होवे जिहड़ी गुरु साहब ने सानूं बख्शिश की। हुण असीं एक प्रमाण अक्सर साझा करते हैं ये शरीरा मेरे आ इस जग में आए क्या तुम कर्म कमाया कि कर्म कमाया तुम शरीरा जातु जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। हम अक्सर लोग आखते हैं भी जेडे परमेश्वर ने रचना की है साड़ी वो तो रहते ही हृदय में है कि वसाना कितने है। कोई दो राय नहीं, परमेश्वर हृदय में ही रहिंदा है। पर परमेश्वर जिथे हृदय में रहिंदा है ते जिथे मेरी सुरत की पहुँच होनी है जीव आत्मा ते परमात्मा के विचकार एक कंध खड़ी हो जाती है। उस कंध नूं असीं विकारां दी बुराइयां की कंध आखते हैं। एक पर्दा हो जाता है ते उहदे परे कुछ दिखता ही नहीं। जपजी साहब के विच अक्सर एक प्रमाण बड़ी वार साझा किया है किव सचियारा हुई है किव कूड़ा टुटा पाप। सचियारे किवें हो सकते हैं, जीवन है जिहड़ा उस सिद्धांतां दे तुल अनुसार किवें हो सकता है। किव कूड़ा टुटा पाल। कूड़ पाप होता है झूठ, टुटा भाव टुट जाए, पाल का भाव है कंध। जिहड़ी अंदर झूठ की कंध खड़ी कर चुके हैं वो किवें टुट सकती है। क्योंकि जदों वो कंध ढहेगी कंध टुटेगी तो फिर उस परले बन्ने जो बैठा है साक्षात है वसिया होया है फिर वह दीदार होगा। नहीं भावें जिथे मैं बैठा एक पर्दा करके वो दूसरे बन्ने मेरा कोई मित्र बैठा हो साथी बैठा हो तो सोची नहीं आएगी उस बन्ने कौन है, क्योंकि विचकार पर्दा है। जो पर्दा चुकया जाता है फिर पता लगता है सोची आती है ये मेरा फलाना मित्र बैठा
ਬੈਠਾ ਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਏ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਏ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਝੀ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋ। ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖੜਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ। ਰਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਧੁਰੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਧ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੋਧ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਬਣੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੋਧ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਘਾਹ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਗਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਗਾਮ ਫੜਾ ਦੇ, ਘੋੜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਭਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਘੋੜਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਖੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ? ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪੂ ਆਖਦਾ, ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਹੈ।
मैं तो इन्हां दा सिख बनन आया सी ते मेरे ते निरादर हो गया है। हुण उदों खिमा मंगी ते मन दे विच एक एहसास भी होया है कि मैं की सोचदा आ रहा सी। बड़ा नाम सुनिया नानक दा, ते नानक है जिहड़ा किसी महंगे आलीशान सिंघासन ते बैठा होवेगा, कदे मिलिया नहीं ना, कदे भी मुलाकात नहीं हुई, भेंट नहीं हुई, ते मन दे विच ही क्यास ला रहा है किसी महंगे आसन ते बैठा होवेगा, ते वड्डा सारा चोला पाया होवेगा, ते कई सेवादार उहदे लागे लागे फिरदे होणगे, ते उहदे नेड़े जाना मुश्किल होवेगा, दूरों बैठ के विचार करनी पवेगी, ते है ही बिल्कुल वखरा। भाव नानक बाबत जो विचार मन दे विच सोचे सी, वो विचार बिल्कुल वखरे निकले। धन श्री गुरु नानक देव महाराज आखण लगे, कहते लैणिया जो मेरे बारे सोच के आया बिल्कुल वखरा पाया है ना। सच मनी जो तू परमेश्वर बारे सोचना है, जो तू अकाल पुरख बारे सोचना है वो भी बिल्कुल वखरा। अकाल पुरख नूं अपने तो वखरा ना जान, वो तेरे अंदर है, पर जो तू उन्होंने सोच रहा है तेरे अंदाजे ने वो तो भी वखरा। एक प्रमाण ते असीं जरूर साझा करते हैं, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा पिता भी है, तू मेरा माता भी है, तो जिहड़ा माता पिता कदे देखिया नहीं, ते कहते अंदाजा ही बड़ा वखरा। भाव जो तेरे मन दे विच ख्याल बन रहे हैं परमेश्वर बारे, वो परमेश्वर नहीं। जिथे तेरी सोच नहीं पहुँचती, जिथे जाके तेन अचंभा होवेगा, परमेश्वर उत्थे। पर कदों होवेगा? जदों तेरे ते उहदे विचकार दा पर्दा चुकिया जाना, ते पता लगेगा ये नानक। अचंभा उदों जिन्ना समा अंदर पढ़ते ने, भावें एक वहमां दा, भरमां दा, पखंड दा, मन के अंदर विषय विकारां दा, बुराइयां दा पढ़दा है, उन्ना समा उहदा दर्शन नहीं होना। उन्ना समा केवल क्यास लाए जाणगे, वो इदां दा है, वो इदां दा होवेगा। पर जिस दिन वो पर्दा चुकिया गया, फिर पता लगना परमेश्वर ये है। संगत दे विच एक वेर बाबा लैणा जी ने सवाल किया, सच्चे पातशाह मैं तेरे घर दे विच आया ते मेरे पर किरपा करी, मैनू अकाल पुरख दा दर्शन जरूर करा। बाबा लैणा जी ने बेनती की, क्योंकि बाबा लैणा जी नूं बख्शिश हुई है। बाबा लैणा जी ने जिस दिन पहले दिन गए तो खिमा की याचना करी, पातशाह मैनू माफ़ करी, मैं तेरे दर ते आया सी, तेरा सिख बन, पर मैं घोड़े ते सवार हो के आया ते तू पैदल चल के आए। तो गुरु नानक ने आखना कीता सी कि लैणिया झोरा ना करी इस गल का मन दे विच गिला ना करी, क्योंकि जिहड़े लेणदार हुंदे ने वो चढ़ के आउंदे ने ते देणदार सिर झुका के बख्शिश करदे, भेंट करदे। तू कुछ लैण आया इस घर दे विचों, भावें वो अकाल पुरख दे दर दीआं बातां ने, भावें अकाल पुरख दे दर दी वडियाई है, पर मैं देणदार ते मैं झुक के तैनूं बख्शिश दियां। बाबा लैणा जी ने सवाल किया संगत दे विच गुरु नानक नूं, सच्चे पातशाह बड़ी दूरों चल के तेरे दर ते आए आ, मन दे विच रोजाना सुनदा आया ते रोजाना ही लोकां नूं भी किहा है परमेश्वर एक है, परमेश्वर है, परमेश्वर नूं ते आओ, परमेश्वर नूं मिलो, परमेश्वर नूं मनो। पर परमेश्वर है की? पर परमेश्वर की है? ते धन गुरु नानक देव महाराज जी आखण लगे कि लैणिया अपने आप को कदे दर्पण विच वेख। दर्पण का भाव हुंदा आईना। अपने आप को कदे दर्पण विच वेख ते जीवन विच कितनियां कमियां लगदियां ने, ते दर्पण विच वेख के उन्हां कमियां नूं दूर करदा चल। जिदन तेरे अंदरों कमियां दूर हो गईयां ते अज दर्पण देखेगा, अज तैनूं दर्पण दे विचों ही अकाल पुरख दिखेगा। भाव ये जिहड़ा तन है ये भी अकाल पुरख दा ही साझा ग्रह है। हर मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन सब सुची हुए, ये शरीर ही हरि का मंदिर है, ये शरीर रब का घर है भाई। जिथे देखिए उथे परमेश्वर है। इबे विठल उबे विठल विठल बिन संसार नहीं,
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਲੈ, ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲ, ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਰਪਣ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਆਪ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਇੱਕ ਵੇਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਰਪਣ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਦਰਪਣ ਵੇਖ, ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰ, ਅਖੀਰ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਜੂਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ, ਚਮੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਛਕਾਈ ਚੱਲ। ਸਤ ਵਜੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਮਿਲਿਆ ਜਲ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਹੈ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਛਕਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛਕਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਚਨ ਸੀ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ। ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਲ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਤੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਛਕਾਇਆ, ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਦਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਫਰਮਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਔਰ ਸੰਮਣ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਕਦੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਛਕਾਵੇਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹੋ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ ਕੇ ਵੈਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ,
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੌੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਆਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦੀਗਰ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਦੂੰਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਮੀ ਕੱਢ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਕੇਵਲ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝੂਠ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਵੀ, ਨਾ ਨਾ। ਕਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ, ਕਾਪੀ ਕਲਮ ਲੈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿੱਥ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਨਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਟਦਾ ਚੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਟੇਗਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ? ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕੇਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਦਾਰ, ਉਹ ਦਰ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।